السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم بات کرتے ہیں پولیس گردی کی، تو بہت سارے واقعات یوں تو شہر کے اندر رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ یہ ٹی وی پہ سکرین پر چلنے والی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر پولیس موبائل کی جو تصویر ہے وہ واضح دکھائی دے رہی ہے ناظرین، اور یہاں پر ڈکیتی جو ہے وہ رپورٹ ہوئی۔ ڈکیتی کے بعد پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم پڑا کہ ڈی ایس پی ہیں جن کے بیٹے یہ موبائل نکل کے لے جاتے ہیں اور شہر میں ڈکیتیاں جو ہیں وہ مارتے ہیں اپنے دوستوں کے ہمراہ۔ اب اس کے اوپر تحقیقات جو ہیں وہ پولیس نے شروع کر دی ہیں، تاہم ملزمان کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ مزید اس طرح کی کارروائیاں نہ ہوں اس کے اوپر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ ایک انوکھا نہیں بلکہ ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ مختلف وارداتوں کے اندر جو ہے وہ پولیس موبائل کا جو استعمال ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تاہم اس کے اوپر تفصیلات جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے ناظرین۔ ہمارے ساتھ اس وقت چیف کرائم رپورٹر ہیں اسد عزیز صاحب، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ اسد صاحب، کیا ہو رہا ہے اس شہر کے اندر؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کراچی شہر میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وسائل کی بڑی کمی ہے، اور اگر وسائل بھرپور مل جائے تو کراچی کا نقشہ مل جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی ضروریات کے لیے تو وسائل بھرپور مل جاتے ہیں، لیکن اگر اس دوسری جانب دیکھا جائے تو اس شہر کی حفاظت کے لیے اور پھر یہاں پہ جو لا انفورسمنٹ کو لاگو کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ نہیں مل پاتے، اور اس کی شکایت اکثر ہمیں پولیس اہلکار، پولیس کے جو جوان اور اس کے بعد افسران بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو گزشتہ روز کا واقعہ اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ایک طرف اسی پولیس موبائل کا جس کی بات کرتے ہیں کہ تھانوں میں موجود نہیں، ان کو ڈیزل نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو اس میں کٹوتی کر لی جاتی ہے، اور پھر مینٹیننس کی بات کی جاتی ہے کہ مینٹیننس نہیں ہو پاتی، تو دوسری جانب وہی موبائل گھر پر استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر کل کے واقعے کا اگر ذکر کر لیں، گلشن اقبال میں ایک پان کے کیبن پہ چھاپا مارا جاتا ہے، مصنوعی چھاپا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کی موبائل آئی، اس کے اندر سادہ لباس میں لوگ موجود تھے، انہوں نے 30,000 روپے کے قریب بتایا جاتا ہے کہ اس اماؤنٹ لی، اور اس کے بعد وہاں سے 50,000 روپے کے قریب جو ہے جو کیبن والا۔ اسد عزیز صاحب، ایک سوال اٹھتا ہے، فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین اور یقینی طور پہ بڑی عجیب و غریب، یہ بڑی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس مقام پر ہے، یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، کیا واردات کرنے والوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جناب کچھ بھی کر لیں کارروائی نہیں ہونی؟ یا تو یہ ایک خوش فہمی ہے، یا مطلب کیا صورتحال بن چکی ہے کہ مطلب کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ جی دیکھیے، جس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے اندر تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہم کسی کو بھی اٹھا کر لے آئے، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم ابھی کی بات کر لیں تو گزشتہ کچھ دنوں کے اندر پولیس میں ریفارمز بھی لائی جا رہی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سی ٹی ٹی جیسا اہم جو ایک محکمہ ہے اس کے اندر بھی تبدیلی کی ہے۔ اس میں بہت سے ایسے اہلکار تھے جن کو بہت عرصے سے جو ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے تھے ان کو بھیجا گیا مختلف جگہوں پر، ان کو بھیجا گیا انویسٹیگیشن میں، ان کو بھیجا گیا اندرون سندھ میں، تاکہ جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے کہ جی وہی لوگ سالوں سے موجود ہیں اور حالات بہتر نہیں ہو رہے تو اس میں تبدیلی لائی جائے اور پولیس کا ایک مثبت چہرہ ایک دفعہ دکھایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں، دیکھیے گاڑی گھر پر آتی ہوگی، گاڑی گھر کے اندر چابی ملتی ہوگی، اسی چابی کو لے کر گھر کے اندر دوستوں کو بلا کر اس موبائل کے اندر بیٹھ کر اس بات کا عندیہ دوستوں کو دے دیا گیا ہوگا کہ چلتے ہیں، چل کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کئی بار ہم دکھا چکے کہ پولیس موبائلیں ہوں، سرکاری گاڑیاں ہوں جو کہ سرکاری افسران کا لاج ہے، اس کے اندر فیملیز گھوم رہی ہوتی ہے، ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہے، گن مینوں کو لے کر ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو اس بات سے تو یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ جو یہ سرکاری گاڑی ملتی ہے، یہ ملتی ہے کہ آپ جب اپنی ڈیوٹی پر ہیں تو اس کا استعمال کریں گے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر جتنی گاڑیاں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹک ٹاک پہ لوگوں کی فیملیز کو سیکورٹی دیتے ہوئے۔ افسران نے ان کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے اور اسی ملکیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، دوستوں کو بلایا، گاڑی کی چابی لی، کیبن پہ جا کر چھاپا مارا، پیسے لیے، اور پھر والد سمیت خود گرفتار ہو کر اب گلشن اقبال تھانے میں ایک جانب پولیس اپنی ساکھ بچانے میں لگی ہے تو دوسری جانب سوشل میڈیا سے بچنے میں لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے
डीएसपी साहब को क्लियर करके जफर साहब की जगह कोई और मोहरा आगे लाया जाए। पुलिस की कार्रवाई बरवक्त है, लेकिन ऐसी कार्रवाई अब होने असद से साहब बेहतर मामला है। ये है कि पुलिस एक बात ये भी कहती दिखाई देती है कि जी हमारी बदनामी ज़्यादा होती है, शोर शराबा ज़्यादा होता है और हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और चीज़ों को देखना चाहिए कि जी मोराल जो है वो डाउन ना हो। मगर जब इस तरह की खुद चीज़ें सामने आ रही होंगी फिर सवाल ये उठ रहा होगा असद साहब कि जो पुलिस अफसर अपनी गाड़ी खुद जो है वो महफूज तरीके से अपने हाथ में अपने पास मुनासिब अंदाज में चेक एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं रख सकते, तो फिर वो क्या ड्यूटी दे रहे होंगे, फिर वो ड्यूटी जिस जिम्मेदारी उनको दी गई होगी, फिर सवाल ये भी उठता है कि फिर उन्होंने वहाँ पर क्या कारनामे अंजाम दिए होंगे कि जिनसे अपने बच्चे और घर के मामलात नहीं संभल रहे। उनको यही नहीं पता चल रहा कि घर पे खड़ी गाड़ी जो है वो उनके कब्ज़े में है, मगर वो बाहर जाके वारदातें उसके ऊपर हो रही हैं। तो एक बहुत सारे सवालात हैं और माजी में भी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती आई हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर बड़े खुलेआम जो है वो पुलिस मोबाइल जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। जी देखिए, अब की अगर बात कर लें, आपकी सूरत हाल को अगर आप देख लें, तो कराची शहर में अब जो बाहर से तैनात होने वाले एसएसपीज है, मैं जिक्र करता चलूं कि खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि पुलिस का एक मुस्बत चेहरा सामने लाया जाए। लेकिन वहीं पर जो ये सच दिखाने वाले सहाफी हजरात हैं, उन्हें रोकने की भी कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस पर तनकीद बराए इस्लाह की जाए, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तो उस पर भी ये कहा जा रहा है कि जी हम एफआईआर दर्ज करेंगे, पत्ते की एफआईआर देंगे। तो एक जानिब तो मुस्बत चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर कलम को रोकने की भी एक कोशिश की जा रही है एसएसपी साहिबान की जानिब से कि अगर आपने दिखाया तो बच्चे की एफआईआर के लिए तैयार है। लेकिन अली रजा, आपको हमारा काम सच दिखाना है। अगर मुस्बत चेहरा दिखाएंगे, लोगों में अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत तब्दील हो चुकी है। पहले होता था कि जी एक चैनल दो चैनल, आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया से जुड़ चुकी है और चीजें सामने आती हैं। अगर हम शफाफियत की बात करें, जैसा आपने कहा, जो अपना काम नहीं कर पा रहे वो साथियों पर तनकीद करने में लगे हुए हैं। हमें सबसे पहले हर इदारे में अपनी काली भेड़ों को संभालना है, लेकिन हम उन्हें संभालने के बजाय हम लगे हैं। अच्छा जजी साहब, ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि ये जो बेटे हैं डीएसपी साहब के, और जिस तरह ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर छापा मार कार्रवाई सो कॉल्ड डकैती जो मार रहे हैं, ये पहले भी इस तरह की वाक़यात में मुलव्विस हैं, इस तरह की भी कोई चीज़ इतलात आ रही हैं, क्या है इसमें हकीकत? जी देखिए, अगर ये पहले भी मुलव्विस होंगे तो यही गाड़ी जाती होगी। लेकिन हमने माजी में भी देखा एक जो अंडर ट्रेनिंग डीएसपी थे, उन्होंने भी उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा और उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्लियर होकर आ गए। तो चीजें बहुत सारी उलझी हुई हैं। इल्जाम किस पर लग रहा है, इल्जाम लगाने वाले दोनों को देखना होता है। यहाँ पर जो इल्जाम लग रहा है वो सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल दिखा रही है कि किस अंदाज से जाकर केबन के मसनूई तरीके से छापा मारा और ये दिखाया गया कि बहुत बड़ी कार्रवाई इजाफा करने के लिए आया। उसके बाद फिर चीजें सामने है। अब मजीद जब तफ्तीश की जा रही है तो जाहिर सी बात है पोशीदा सच, इसके अलावा पहले से इनको इदराक होगा इस बात का कि नहीं पकड़े जाते। तो अब जितनी चीजें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अल्लाह बेहतर करे इस शहर के रहने वालों के लिए कि ऐसे लोगों के मजीद चेहरे सामने आए, ताकि ये जो खौफ की फिजा बैठी हुई है ये खत्म होनी चाहिए। कराची के शहरी एक तरफ जो डाकू है उनसे उलझ रहे हैं, तो फिर दूसरी जानिब इस तरह की मोबाइल लेकर घूमने वाले डाकुओं से भी परेशान है। अभी आपने और हमने भी ये सच दिखाया था कि एक और इदारे की बात की गई थी जहां पर जाकर एक मूवी को बाजियाब कराया गया और फिर हमने एफआईआर भी होते देखी और उसमें भी पुलिस के एहलकार मुलविस थे। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल दबना चाहिए, रुकना चाहिए और मजीद इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एडिशनल हो या फिर आईजी हो, दोनों को चाहिए कि जो इख्तलाफात इस तरह हमें नजर आते ऊपर की सतह पर, और कराची शहर की बेहतरी के लिए उन इख्तलाफात को भुलाकर एक दफा कराची शहर को मुनज़्ज़म तरीके से। अच्छा, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, हिरासत में ले लिया गया है, क्या उसके अंदर मजीद डेवलपमेंट आ रही है? जजी साहब थोड़ा इसके हवाले से भी शेयर कर दें चीजें। देखिए, जैसे इत्तला मिली गाड़ी के नंबर से जो है उसको ट्रेस किया गया और फिर ट्रेस करने के बाद पता चला कि वो गाड़ी डीएसपी लीगल जफर साहब के इस्तेमाल में है। तो उसके फौरी बाद वहां पर पुलिस की कार्रवाई हुई और उन्होंने गिरफ्तार करके ले गए गुलशन इकबाल थाने में। इस वक्त भरपूर नफरी वहां पर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि अभी मजीद तफसीलात देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन कर लेने दें कि कितने वाकयात में
में ये लोग मुलविस हैं और आया कौन कौन से लोग इनके साथ थे। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत जल्द जाहिर सी बात है कुछ ही देर में हमें हमारे सामने सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाएगी कि मजीद कितनी कार्रवाइयां इन लोगों ने मिलकर की हैं। बहुत शुक्रिया असद जदीद तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाजरीन और बता रहे थे कि किस तरह की सूरत हाल इस वक्त कराची शहर के अंदर जो है वो रिपोर्ट हो रही है। ये एक वाक़या नहीं, इस तरह कई वाक़यात भी रिपोर्ट हो चुके हैं। साथ में पुलिस मोबाइल का गैर कानूनी और गैर मुताल्लिका अफराद का इस्तेमाल करना और इस तरह की वारदातें करना और उसके बाद इस शहर के अंदर जो है वो ठोक बजा कर जो है वो घूमते रहना, बहुत सारे सवालात जो है वो उठा रहा है। इसके जवाबात शहरी और कंसर्न अथॉरिटीज़ से मांगते हैं, आवाम मांगते हैं कि एक तरफ तो वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जो हैं वो गोलियां खा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, कत्ल कर दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस मोबाइल जो है वो उन्हीं के जो तहफ़्फ़ुज़ का एक मामला जो है वो समझा जाता है, तहफ़्फ़ुज़ की एक निशान समझा जाता है, उसी के अंदर अगर इस तरह सादा लिबास के अंदर कार्रवाइयाँ होंगी तो सूरत हाल कहाँ जाके ख़राब होगी। सोचने का वक्त है, तमाम अफसरान को ये देखने का जो है वो बहुत ही अहम मौका है कि इन चीज़ों को देखा जाए और सख्ती बरती जाए और ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ कि आइंदा इस तरह की चीज़ें ना हो। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।